بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، اليوم بإذن الله راح نحاول نبسط لكم مفهوم الكيمياء العضوية chimie organique. Alors, كي نقولوا chimie organique, ça veut dire c'est la chimie des hydrocarbures. Les hydrocarbures, نقصدوا بهم il y a les atomes carbone C, d'hydrogène H, d'oxygène O, le soufre S, le phosphore, etc. L'azote N. Alors, quand on dit chimie organique, ça veut dire عندنا فيها plusieurs familles. Plusieurs familles. عندنا les familles de base, les alcanes, les alcènes, les alcines. D'abord, قبل ما ندخلوا في les familles de base, رايحين نشوفوا في la nomenclature. La nomenclature كي يكون عندنا C واحد فواش نديرو؟ alors قلنا في la nomenclature كي يكون عندنا C واحد نبداو توجور الكلمة أو التسمية بميث. كي يكون عندنا اثنين C deux atomes de carbone on commence la nomenclature par F. كي يكونوا عندنا 3 atomes de carbone on commence toujours par prop. Ensuite, كي يكون عندنا 4 atomes de carbone, c'est but. 5 atomes de carbone, pent. 6 atomes de carbone, hex. 7 atomes de carbone, hept. 8 atomes de carbone, oct. 9 atomes de carbone, non. 10 atomes de carbone, D. إذن هادو لازم نعرفوهم ونحفظوهم par cœur. أولا قلنا بلي les familles des hydrocarbures sont classées, sont divisées. Il y a 3 familles des hydrocarbures. Les alcanes, les alcènes et les alcines. هاد les alcanes, alcènes, alcines عندهم قواعد. Il y a des règles. Par exemple, la formule تاع les alcanes il y a CnH2n plus 2. La famille des alcènes il y a CnH2n. La famille des alcines CnH2n moins 2. نشوفوا l'application دوكا تاع les alcanes pour cette formule. إذا كانت n est égale à 3 mais واش هي la formule اللي تولي عندي C3 H 2 fois 3 6 plus 2 8 donc C3 H8 هذا معناتها alcane. Il répond à cette formule. Donc, ça, c'est un alcane. نشوفوا في le cas تاع les alcènes. إذا كانت عندي n est égal à 3 ونشوفوا la formule تاع les alcènes واش تولي عندنا C3H6. كي نشوفوا بلي le nombre d'hydrogène et le nombre de carbone répond à cette formule, on dit que هذا c'est un alcène. La même chose pour les alcines. إذا كانت n est égal à 3 en appliquant cette formule تولي عندنا C3H 2 fois 3 6 moins 2 4 donc c'est 4. هذه كي يكون le nombre d'hydrogène et le nombre de carbone répond à cette formule, on dit que le produit qu'on a ici c'est un alcine. هذه ce qui concerne la différence dans le nombre d'hydrogène et de carbone. Maintenant, on va voir la différence dans la nomenclature. Commençons par les alcanes. شوفوا لهنا la terminaison alcane. Alors, la même chose dans la nomenclature. La terminaison va être
ANE. لهنا عندنا C3 معناتها 3 atomes d'hydrogène 3 atomes de carbone. نروحو نشوفو لهنايا كي يكونوا عندنا 3 atomes de carbone نبداو ببروب ومن بعد حنا وين رانا كال فامي رانا لا فامي دي زالكان اذا نضيفو هذه ونكتبو بروبان يولي عندنا لو بروميير برودوي سي ان بروبان. نجيو دوكا ونشوفو لا دوزيام فامي تاع لي زالسين. لي زالسين سي 3 توجور دونك نبداو توجور ببروب بصح هاد لو نومبر d'hydrogène ou de carbone il répond à cette formule donc c'est un alcène. فواش نقولو propane c'est la même terminaison كيما لهنا نعاودو نجيبوها نحطوها لهنا. نجيو لهنا la troisième famille des alcynes واش نسميوها propine. إذن تولي propine c'est la même terminaison نجيبوها ونحطوها لهنايا. هكذا نكونو عطينا la nomenclature pour les 3 grandes familles des hydrocarbures. Il y a une remarque importante qui concerne la famille des alcanes. Par exemple, qui يكون عندك هكذا un cycle. ماشي une chaîne aliphatique. شوفوا la différence entre un cycle. لاحظوا لهنا كي يكون C لهنا H. نعرفوا بلي l'atome de carbone تقدر دير 4 liaisons. L'atome d'hydrogène seule liaison. Alors هكذا هذا c'est le propane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3H8. Ça c'est le propane. كي تكون هكذا une chaîne ouverte نقولوا هذه une chaîne produit aliphatique. بصح كي يكون هكذا c'est sous forme d'un cycle نقولوا في التسمية cyclohexane. علاش cyclohexane? Parce que là on a 6 atomes de carbone. H12. شوفوا كيفاش نحسبوها كيفاش عرفنا H12 قلنا l'atome de carbone تقدر دير 4 liaisons 1 2 3 4 l'atome de carbone 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 la même chose كي نحسبو نلقاو 12 atomes d'hydrogène. alors دايما كي تكون une chaîne هكذا مغلوقة نبداو في la nomenclature cyclo ونعطيو le nom hexane على حساب le nombre de carbone et d'hydrogène. اوكي الآن نشوفو حالة واحدة أخرى كي يكون عندنا un radical. شوفوا لهنا هذه la chaîne aliphatique c'est la chaîne principale. كي يتفرع منها liaison واحدة أخرى هذا البرودوي أو هذا المركب هذا اللي يكون هنا نسميوه راديكال. هاد لو راديكال في التسمية نتاعو لازم نزيدولو terminaison YL. بما أنه لهنا في الراديكال هذا عندنا C وحدة إذا نبداو في لا نومونكلاتور نقولو ميت كيما شفنا لهنايا كي يكون عندنا C وحدة نبداو بميت. وبويسك سا سي ان راديكال راهو يتفرع فنزيدولو YL. ربما تقولوا لي علاش درنا لهنا 2 هو الدوزيام اتوم. حنايا كيفاش نعرفوا باللي هذا لو بروميير هذا الزوج هذا الثالث وهذا الرابع نشوفوا على حساب الراديكال وين راهوك على حسب التفرع اللي يكون. هذيك هي نقولوا البداية تاع لاشين اللي تكون قريبة للتفرع فنقولوا باللي سي هذا هو سي واحد وماشي هذا هو سي واحد. اوكي لهنا نوضحوا هذا لو راديكال في اي كربون راهو متفرع راهو في الكربون 2 فتولي عندنا 2 ميثيل بيتان. علاش بيتان 1 2 3 4 on a 4 atomes de carbone. كي يكون عندنا 4 atomes de carbone نبداو avec but درنا ان parce que رانا في la famille des alcanes. très bien. نروحو دوكا لا famille des alcènes. les alcènes c'est un H2N. كنا شفنا l'exemple تاع le propane. alors propane c'est C3 نكتبو la formule développée تاعو CH3 CH CH2. وشنو la différence لهنايا عندنا double liaison
les alcènes. شوفوا le nombre d'hydrogènes 2 3 6 c'est bon ça répond à la règle. شوفوا لهنا علاش ça répond parce que لهنا درنا une double liaison. alors نقولوا دائما كي يكون عندنا les alcènes عندنا les double liaisons. ومنين نبداو التسمية من لا سورتي اللي تكون قريبة لا دوبل ليزون. صافي هذه هي 1 وهذه 2 وهذه 3. هذه اون كاو كان عندنا دي راديكو. اما فيما يخص لي زالسين كيما راكو تشوفوا في هاد لا فورمول ديفلوبي تاع لو بروبين عندنا تريبل ليزون. alors نقولوا توجور لي زالسين on a une triple liaison. وإذا كان فيه لي راديكو الجذور باغ اكزومبل لهنا ولا دائما نبداو نحسبوا لاشين ملي ليكستريميتي اللي تكون بروش لا تريبل ليزون. شوفوا ناخذوا لهنايا هاد ليكزامبل pour voir la nomenclature dans le cas des alcynes et des alcènes qui يكون ميلانج. لهنا باغ اكزومبل عندي تريبل ليزون ولهنا عندي دوبل ليزون. دابور كيفاش نعرف بلي ندير هذا هو لو كربون لو بروميير كربون دوزيام كربون تروازيام كربون ولا دائما نبداو لازم تكون عندنا لا دوبل ليزون بيان ليزون تريبل اللي تكون قريبه ليكستريميتي هي اللي نبداو منها الحساب تاع لاشين. دونك بيسك هذه راهي قريبه لو بروميير كربون منا فنقولوا منا لو 1. شوفوا لهنا لا دوبل ليزون 1 2 3 دونك راهي بعيده شويه منا راهي جوست في الدوزيام. alors نبداو منا نحسبوا هذا هو سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5 سي 6 سي 7. ensuite في la nomenclature on commence puisqu'il y a 7 alors c'est hept نكتبوا hept. ومن بعد 4n رانا نوضحوا باللي راهو في الكاتريام كربون عندنا une double liaison n une double liaison في الكاتريام كربون. ensuite 2 in في الدوزيام كربون عندنا تريبل ليزون. ربما تقولوا لي وعلاش ما بديناش ب 2 ان ثم 4 ان. لهنا كاين واحد القاعده في التسميه يقول لك بلي نبداو على حساب لوردر الفاباتيك على حساب لوردر دالفابي. دونك لهنا لو او يسبق الاي في الالفابي. دونك نقولوا هابت 4 ان ensuite 2 ان. هذه هي لا نومنكلاتور صحيحه. كاين تاني ملاحظه فيما يخص لي زالسين اللي فيهم لا دوبل ليزون. اذا كان لو سيكل مغلوق ما يكونش شان اليفاتيك يكون مغلوق في هذه الحاله نقولوا سي ان سيكل اروماتيك. ان سيكل اروماتيك في بعض الاحيان تلقاوه بهذه الطريقه ديروا هكذا. هذه معناتها انه الالكترونات راهم يدوروا تعلموا بلي لي الكترون سون ان موفمون كونتينيو. دونك هذا لو برودوي هذا سي 6 H6 هذا سي لو بنزين. دونك كي تشوفوا ان سيكل هكذا افيك لي 3 دوبل ليزون نقولوا بلي سا سي ان بنزين. بصح لو كان تلقاو ان سيكل اروماتيك فيه اون سول دوبل ليزون ماشي 3 اون سول دوبل ليزون في هذه الحاله ما نسميوهش البنزين نسميوه سيكلو هكزان. شوفوا تيرمينيزون تاع الدوبل ليزون هكس باسكو 6 ou cyclo parce que c'est fermé. donc cyclohexane. شوفوا معايا لهنا في لي سيكل اروماتيك باغ اكزومبل يكون عندك ان سيكل اروماتيك وفيه راميفيكاسيون فيه لي راديكو. هذا راديكال واسمه ميثيل خاطر الكربون عندنا واحد صح. كي يكون هاد البروميير راديكو قدام لو دوزيام راديكو مباشره يجي موراه هاد لا بوزيسيون نقولوا لها لا بوزيسيون اورتو. فكي نجيو في لا نومنكلاتور نديرو او ديميثيل بنزين. علاش درنا دي معناتها 2 عندنا 2 ميثيل عندنا البروميير ميثيل و الدوزيام ميثيل. alors نقولوا اورتو معناتها هاد لي راديكو راهم في لا بوزيسيون اورتو واحد قدام واحد نقولوا اورتو ولا او ديميثيل بنزين. ولا نقدروا نكتبوه بطريقه اخرى نكتبوا هذه سي 1 هذه سي 2 هكذا. alors نقولوا 1 2 ديميثيل بنزين.